बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडां दे नाल मैं हाँ मुफास करीम। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट का सब तो वड्डा अपसेट अज हो गया है। जिम्बाब्वे ने आस्ट्रेलिया नूं हर शोबे विच आउट क्लास करके 23 रनस तो शिकस्त देती। जे थानू स्टैट्स बारे असीं दसीए, जिम्बाब्वे ने पहला बैटिंग करदे होए आस्ट्रेलिया नूं 170 रनस का टारगेट दिता। ब्रायन बैरेट नूं शाबाश है, 64 रनस की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेडी। इस अलावा असीं गल करिए रियान बर्ल 35 रनस बना के नुमाया रहे थे। सिकंदर रजा कप्तान थानू पता है लाहौर कलंदर्स के बड़े शानदार खिलाड़ी ने, उन्होंने भी अपनी टीम को मायूस नहीं किया तो 25 रनस की नॉट आउट इनिंग्स खेडी। जैसी आस्ट्रेलियावी टीम की गल करिए, उन्होंने बॉलर्स बिल्कुल घबराए नजर आए ने। एडम जैम्पा ने 34 रन जीते ने, कोई विकेट भी हासिल नहीं की। तुसीं हिसाब ला लो किन्नी कन्फ्यूजन सी आस्ट्रेलियावी टीम में। आस्ट्रेलिया के असं जो बैटर्स की गल करिए, मैट रनशा ने चंगा खेडिया तो 65 रन बनाए, मैक्सवेल के 31 रन। बाकी पूरी टीम फ्लॉप रही। 8 आस्ट्रेलियावी बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। तो तुसीं हिसाब ला लो आस्ट्रेलिया का हुण की फ्यूचर होएगा इस वर्ल्ड कप में। साडे नाल मौजूद ने मुहम्मद यासिर साहब वध जियानू। यासिर साहब 2007 में भी जिम्बाब्वे आस्ट्रेलिया नूं 5 विकेटां तो हरा चुकी है तो हुण एक होर अपसेट देता है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के फ्यूचर वास्ते तुसीं किन्ना इहनूं खुशाइन समझदे हो? मुफाज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी दोबारा, मतलब 2007 तो उस तो बाद 19 साल बाद दोबारा कोलंबो दे विच प्रेमादासा दे विच सिखाया जिम्बाब्वेन टीम ने कि अगर तुसी इन्हां कंडीशंस दे विच खेलना है तो किस तरह खेलना है। शानदार जित है और जिस तरह बैटिंग की है ब्रायन बैनेट, तुसी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते रहे जो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान दे विच आई सी। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की अज मरून नुमानी ने देखो शुरू दे विच चार्ज करते रहे, लेकिन अच्छी चीज़ इन्हां दे विच ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਤੇ 160 ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 182 ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਸਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇਨ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ श्रीलंका और खास कर प्रेमादासा जो विकटा जो गिरनिया शुरू होंगे क्योंकि बाउंड्रीज लॉन्ग ने, पिच स्लो है, कैच भी फड़े जाते हो तुसी ते फिर स्कोर जो सोच रहे होंगे 190 200 तो फिर तुहाडी वारी जी 130 40 के उत्ते भी सिमट सकती है। तो बैनेट के 62 56 गेंदा के उत्ते 117 18 का स्ट्राइक रेट। और जो लोग स्ट्राइक रेट दी गल्लां करते तो फिर उन्होंने देखना चाहिए कि सिचुएशन किहड़ी है। अज सिचुएशन के हिसाब नाल, कंडीशन के हिसाब नाल, कंडीशन जिन्हें रिस्पैक्ट दी, चाहे ऑन पेपर छोटी टीम सी मतलब जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन उन्होंने कारनामा बहुत बड़ा सरंजाम दे दिता। फिर थले बर्ल के जो 35 रन है वह भी कोई ज्यादा तेज नहीं सी। फिर जो कैमियो खेलिया सिकंदर रजा कप्तान ने 13 गेंदा के 23 स्कोर, फिर तुहानूं वो जो स्कोर 169 फिर 170 का टारगेट। आस्ट्रेलियन जो बैटिंग करने आए मुफाज से लग इंज ही रहा सी, 15-16 ओवरां दे विच मैच नूं जिहड़ा ना खत्म करना चाहते हैं। और इस दफा फुल स्ट्रेंथ सी, मतलब ट्रेविस हेड भी सी, उहदे नाल जॉश इंग्लिश। पहला ओवर अच्छा गया लेकिन उस तो बाद ज्यादा हार्ड जान के चक्कर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਲਰ, बुमराह किलर, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ 2023 ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ T20 ਸਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਚ ਫੜੇਗੇ। 4 ਵਿਕਟਾਂ 29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਰੈਂਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ 77 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ 59 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 23 ਰਨ ਸ਼ਾਟ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ, ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਲਾੜੀ, 25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ KKR ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ यासिर साहब पाकिस्तान के खिलाफ भी फ्लॉप रहे हैं, जिवें उस्मान तारिक ने आउट किया, फिर बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए ने। तो थानू नहीं लगता एक
ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਆਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਰ ਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਸ ਹੈ, ਪੇਸ ਹੈ, ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵਿਕਟ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੈਂਡ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇਨ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 160-70 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, 163 ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਸ ਖੇਲੋਗੇ, ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਲਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 60-55 ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 2003 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ, ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਵਰਗੇ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੈਂਡ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, T20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿੰਪਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਪਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ, ਬੋਲਿੰਗ, ਫੀਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 160 ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 160 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਰ ਰਬਾਨੀ ਨੇ 17 ਰਨ ਦੇ ਕੇ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, 3 ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3-0 ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 4 ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੋਲਰ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਤੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਾਂਪਾ ਵੀ ਵਿਕਟਲੈਸ ਰਹੇ, 31 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ, ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਦੋਗੇ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕੈਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 190 ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਕੇ 130 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਓਵਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਨ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਔਰ ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 20 ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 170 80 ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀਤ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ। ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਾਇਡ ਐਵਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਬੈਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਸਤ ਕਰਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ? ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਟ ਓਪਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਿਚ ਮਾਰਸ਼ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੇ ਘੇਰਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3-0 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਮਿੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੇਮ ਥੋੜਾ ਫਸ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ ਸਪਿਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ। ਪਿਛਲਾ ਗੇਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੇਮ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਪੂਰਾ ਖੇਡਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਐਲਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਟਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜ਼ੈਂਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅੱਛਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰਡ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿੰਸ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ T20 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟੀਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 160-70 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥਿਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान को ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਕੋ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਲਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਜਾਂ 20 ਓਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਗਾ ਸੁਮਾਨ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ,
ਰੋਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਜਿਹਨੇ 60 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, 114 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਲਗਨ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੀ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਚੁਆਇਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਫ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇਖੇ ਕਰੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਾਰਮ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੇਸ ਬੜਾ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸਲੋਅਰ ਵਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ख्वाजा नाफे ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਆਏ हैं ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ? ਕੋਰ ਤਾਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ T20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਸ ਔਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਹਾਲੀਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੇਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਸਲੋਅਰ ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2021 T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਵਰਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ USA ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮੀਬੀਆ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਸੀ ਸਕਾਟਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰੈਸਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 30 ਰਨਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 7 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 37, ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 24 ਸਕੋਰ ਲੱਗੇ, 5 ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਰਾਉਂਡ ਆਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰੈਸਮਸ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਆਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਔਰ ਰਾਈਟਲੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਜੰਤਾ ਮੈਂਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਨਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ, ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਇਹ 6 ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਪਿਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਉਸ ਫਿੱਟ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 90s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੋ। 160-70 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 150 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ 200 ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ 200 ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਟਰੂ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਚ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 200 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 200 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇ 1 ਓਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਬੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੀਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੋ, ਇੱਥੇ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲਵੋ, 160 ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ 2-3 ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਓਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੋਰ 180-90 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ 180 ਰਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟੋਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ 6 ਦੇ 6 ਸਪਿਨਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਚਲੋ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ, 5 ਸਪਿਨਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਓਵਰ ਕਰੋ ਤੇ 4-4 ਅਗਰ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਓਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੱਕੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਰਡ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਸ਼ੇ ਹੋਪ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਸਟਨ ਚੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਨ ਬਾਲ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਅਗਰ 0 ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।